टीवी पंजाब देख रहे समूह पंजाबी ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ स्वागत है ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ इस खास प्रोग्राम विशेष चर्चा विच। पंजाबी ਸਰੋਤਿਓ जिवें कि तुसीं जाणदे ही हो, ਅਸੀਂ इस विशेष चर्चा विच हर एक प्रोग्राम विच एक नਵੇਂ विषय ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, एक नਵੇਂ चलंत मुद्दे ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। हाँ, ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦਾ इस विशेष चर्चा ਦਾ ਅੱਜ ਦਾ मुद्दा है पेट्रोल ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਵਿੱਚ ਵਧਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕੀਮਤਾਂ। ਸਾਡੇ इस विषय ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ इस मंच ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ हाजिर होए हैं जिला प्रैस क्लब एसोसीएशन रूपनगर के प्रधान और सीनियर पत्रकार सरदार बहादुरजीत सिंह। बहादुरजीत सिंह जी, सब तो पहले साडे इस मंच ते आने लई सब बहुत बहुत तुहाडा स्वागत है जी। पंजाबी श्रोते गल करिए तां पिछले 22 तो 23 दिन तो लगातार डीजल और पेट्रोल दीआं कीमतां विच 9 तो 11 रुपए तक का लगातार वाधा होया है। किते ना किते देखा जाए तो आम लोगों की जेब से यह डक आया, एक उन्हों की जेब से एक वाधू बोझ पाया जा रहा है। इस चीज़ को अज इस मसले ते गल करन लई अज गल करांगे। सो बहादुरजीत सिंह जी की कहोगे इस मसले ते जो एक 22 तो 23 दिन लगातार जो कीमतों दे विच लगातार वाधा हो रहा है, क्या किस तरह देखते हो तुसीं इस चीज़ को? परमवीर जी, गल इस तरह है कि ਜਿਹੜੀ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਜੋ ਰੈਗੂਲੇਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀਆਂ ਜੋ ਸਾਡਾ ਜੋ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਰੈਗੂਲੇਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਸੋ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵੇਖਣ ਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਡਿੱਗ ਗਈਆਂ ਸੀ ਜੀ। और डिगन के बावजूद भी साडे इंडिया दे विच ये वेखण च आया कि जिहड़ियां साडीआं कीमतां ने वो नहीं डिगियां उस मुताबिक जो इंटरनेशनल मार्केट विच सी। वो एक रीजन ये सी कि जो भारत सरकार ने उहदे विच जो एक्साइज ड्यूटी है जी वो वधा दित्ती जी। वो वधाण नाल तेल दीआं कीमतां ते जो फायदा खपतकारां नूं होना चाहीदा सीगा, तेल दे जो लोगों को होना चाहिए सीगा, वो नहीं हो सकिया, कीमतां उन्नी रही जी। सो जदों हुण इंटरनेशनल मार्केट विच भी थोड़ा जिहा इस गल का उछाल आया है तो उहदे नाल एक्साइज ड्यूटी तां की घटाणी सी सरकार ने जी, उहदी कीमतां वधाणियां शुरू कर दित्तियां जी, जिस नाल पिछले 15-20 दिन तो ये वेखण च आया कि काफ़ी जिहड़ियां कीमतां हैगियां वो लगातार मेरे ख्याल कोई दिन नहीं ऐसा होएगा जदों डीजल ते पेट्रोल दी कीमतां ना वधियां होण जी। गल तां इत्थों तक ये आ गई कि जिथे डीजल दी कीमतां घट हुंदियां सी जी, और एक स्थिति एक टाइम ये भी आ गया कि जिहड़ी डीजल दी कीमतां वो पेट्रोल दी कीमत तो भी ज़्यादा वध गईयां जी। और ये सीधा जिहड़ा असर है लोकां दे जेब ते पिया, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕ ਜੋ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸੰਕਟ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ। ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਖਾਣ ਜੋਗੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਜੋਗੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਪਾਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੀ ਇਹ ਕਿਸੇ भी कीमत ਤੇ ਇਹ ਕਿਸੇ भी सूरत ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਜਬ नहीं है। तो मैं समझदा कि सरकार ਨੂੰ इस पासे ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ कि ਜਦੋਂ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਘਟੀਆਂ ਸਨ ਜੀ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਕੀਮਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਜੇ ਇਹੀ मैं अज ये गल कर रहा सी, मैं डीजल पाउण गया सी, मैं पूछया उत्थे पेट्रोल पंप मालक नूं, मैं कहा जी दसो भी ये किस तरह का, कहंदा जी कोई दिन नहीं होएगा जदों कोई कीमत ना वधी होवे इहदी तेल दी। और अज मतलब कि स्थिति इस तरह की आई है, उन्होंने मैनूं दस्सिया कहंदा जी 82 रुपए का अपना जिहड़ा हैगा पेट्रोल हो गया जी ते 74 रुपए का उन्हें डीजल पर लीटर दस्सिया जी। ते मैं इस गल का एक बड़ी गंभीर चिंता का विषय है कि जो इस समय लोगों का बजट हिलिया हुआ है तो इस इन हालातों में जी बड़ी गंभीर चिंता का विषय तो जरूर बनया हुआ है।
ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ 2012 ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ 63 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜੋ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਰੇਟ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਥੋੜੇ ਘੱਟ ਸੀਗੇ। ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਰੇਟ ਨੂੰ, ਉਸ ਦਾਮ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਸੀਗੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਸ ਦੇ ਉਲਟ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਰੇਟ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸક્ષਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਘੱਟ ਹੋਈਆਂ ਜੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਰੈਗੂਲੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਤਰੀਕਾ ਸੀ ਉਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਰਕੀਟ ਨਾਲ ਜੋੜਤਾ ਜੀ ਵੀ ਜੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਘਟ ਜਾਏਗਾ, ਜੇ ਵਧਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ। ਪਰੰਤੂ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਸੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਰਕੀਟ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਘਟੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਘਟਣ ਦੇ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ। ਉਹ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੀ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਿਛਲੇ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਉਸੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਇਹ ਆ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੀ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ, ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਇਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਸਾਰੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਵਾਉਣਾ ਵੀ ਪੈਂਦਾ, ਪੈਟਰੋਲ ਵੀ ਪਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਡੀਜ਼ਲ ਵੀ ਪਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਜ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਧਦੇ ਤਾਂ 100 ਤੋਂ ਵੀ ਪਾਰ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਦੇਖਣ ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਨੇ ਜੀ, ਉਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਬੜੀ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਇਕਨੋਮੀ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਵੱਡੀ ਅੱਛੀ ਇਕਨੋਮੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਕਨੋਮੀ ਅੱਛੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। 2014 ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ, ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, 12 ਵਾਰ ਇਹ ਟੈਕਸ ਵਧਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ 2014 ਤੋਂ 12 ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵ੍ਰਿੱਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਹੋਰ ਜੋ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਆਲੋਚਨਾ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਧਰਨੇ ਅਤੇ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪੁਤਲੇ ਫੂਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕੇਂਦਰ ਜਿੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸ਼ਾਸਿਤ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਮਾਰ ਝੇਲ ਰਹੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇਸ ਵੈਟ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਜੋ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖੁਦ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੈਟ ਦੀ ਵਧੋਤਰੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੇਟ ਵਧਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਰੈਵਨਿਊ ਹੈ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਘੱਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸੰਕਟ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਨੇ, ਸੂਬੇ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸੈਂਟਰ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ, ਤੇ ਰੈਵਨਿਊ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਨੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹਾਲਾਤ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਹਾਲਤ ਕਾਫੀ ਮਾੜੇ ਨੇ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਸੋ ਉਹ ਇਹ ਪੱਖ ਵੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਵੈਟ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਵੈਟ
ਮੇਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵੈਟ ਉਨਾ ਕੁ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਕਰ ਸਕਣ, ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੇਟਸ ਦਾ ਰੈਵਨਿਊ ਫਿਰ ਕੁਛ ਉਹ ਰੈਵਨਿਊ ਦਾ ਮੋਸਟਲੀ ਜੋ ਰੈਵਨਿਊ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜੋ ਰੈਵਨਿਊ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਕੋ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ। ਜੋ ਰੈਵਨਿਊ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਟੇਟਸ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ ਸਟੇਟਸ ਤੋਂ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਜੀ ਪਰ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰੈਵਨਿਊ ਹੈ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ, ਹੁਣ ਜੀ ਇਹ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ GST ਦੀ ਜੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਪਈ ਹੈ। ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਰੈਵਨਿਊ ਉਹਦਾ GST ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਆਣਾ ਸੀਗਾ, ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਜੀ तो स्टेट्स ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਦੁਵਿਧਾ ਵਾਲੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੈਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਜੀ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਟ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਦਾ ਸਾਰਾ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ, ਜੀ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਮਹਿਕਮਾ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਵੈਟ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਆ ਜੋ ਇਹ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੋ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਬਹਾਨਾ ਆ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬਸ ਇੱਕ ਕਰੋਨਾ ਫੈਲਾਣਾ ਆ। ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਜੀ ਇਸ ਬਾਰੇ? ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਜੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਪੁਤਲੇ ਫੂਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮਤਲਬ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦਾ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਫੇਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੂੰਹ ਫੇਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲੇ ਇਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਾਰੇ ਹਮਾਮ 'ਚ ਨੰਗੇ ਨੇ ਜੀ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਰੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਆ। ਜੀ ਜੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਪੱਕੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਪਾਬੰਦ ਹੋਣ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਲੇਮ ਗੇਮ ਕਰਨਾ, ਦੋਸ਼ ਮੜੀ ਜਾਣੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਅੱਜ ਕੱਲ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਜੇ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜੀ ਬਹਾਦੁਰ ਜੀ ਇੱਕ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਮਾਰ, ਦੂਜਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਬੇਹਾਲ। ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਗਾ ਇਸ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ? ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪੇਟ ਭਰੇਗਾ? ਜੋ ਕਿਤੇ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ, ਉਸ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਤੇ ਹੋਰ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋਗੇ? ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ, ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਵਰਲਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜੀ ਮੰਦੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਮੰਦੀ ਦੇ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਤਾਂ ਚਲੋ ਇੰਡੀਆ 'ਚ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਜੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਜੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਗਈ ਆ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀਗੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜੀ। ਔਰ ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੌਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਜੀ। ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਸਾਰਾ ਢਾਂਚਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈ। ਇਕਨੋਮੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਹੈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਸਰਕਲ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਸਰਕਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਟੁੱਟਣ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਇਕਨੋਮੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਲੈਪਸ ਹੋਣ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕੰਢੇ ਤੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਰਿਵਾਈਵ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਰਿਵਾਈਵ ਹੋਏਗੀ ਜੀ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੀ ਨੈਚੁਰਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਡਿਮਾਂਡ ਤੇ ਸਪਲਾਈ
ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਵੇ, ਹਾਂਜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਵੱਧ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੱਲ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਵੀ ਕਾਬੂ ਪਾ ਕੇ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੱਲ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਏਰੀਏ ਦੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਜੀ, ਕੱਲ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਖੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਡੀਜ਼ਲ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕਲ MLA ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਉਨੀ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਖੁਦ ਖਿੱਚ ਕੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨੌਲੇਜ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਖਿੱਚ ਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਦੋਹਰੀ ਨੀਤੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਹੜਾ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪਾਸ ਹੋਇਆ, ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰजेस ਹੈਗੇ ਨੇ, ਫਾਈਨ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜੀ ਜੀ ਉਹ ਕਾਫੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕਾਫੀ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕੀ ਰੱਖਿਆ। ਜੀ ਜੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਆਖਰਕਾਰ ਮੇ ਵੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋਏਗੀ ਜੀ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਧਾਉਣ ਦੀ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਫਾਈਨ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਇੱਕੋ ਦਮ ਲਗਾ ਦੇਣੇ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਲੋਕ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਦਿਓ, ਜੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੀ ਤੇ ਜੇ ਸੜਕਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਸੜਕਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਫਾਈਨ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲਾਤੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਡਲ ਹੈ ਇਹ ਵੈਸਟਰਨ ਮਾਡਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਹ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ, ਜੀ ਜੀ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ। ਤੇ ਵੈਸਟਰਨ ਮਾਡਲ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਅਡਾਪਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੜਕਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇੰਨੀਆਂ ਵਧੀਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਉਹ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੀ। ਔਰ ਉਹ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਦਿਓ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜੇ ਕੋਈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸੀਡੈਂਟਸ ਵਗੈਰਾ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜੀ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ, ਜਿਹੜੀ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਰੁਕ ਸਕਣ। ਜੀ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਪਏਗਾ। ਹਾਂ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਫਾਈਨ ਨਾਲ ਰੈਵਨਿਊ ਜ਼ਰੂਰ ਜਨਰੇਟ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲੈਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਮਤਲਬ ਫਰਕ ਕਿਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟਾਂ 'ਚ ਜਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰਕ ਪੈਣ ਦੀ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਣੇ ਨੇ, ਇਹ ਲਾਗੂ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼, ਉਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਹੋਰ ਫੈਸਿਲਿਟੀ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਡਰਾਈਵਰਸ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਹੀ ਰੂਪ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੀ ਬਾਜੀ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੋ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੀ ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੋਝ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਾਣਾ ਕੀ ਇਹ ਵਾਜਬ ਹੈ ਇਸ ਸਮੇਂ? ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨੇ ਜੀ, ਗਰੀਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਈਵਨ ਚਲੋ ਅਮੀਰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਉਹ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਬੋਝ ਪਾਣਾ ਜੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਸੀਲੇ ਇਹਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਰੈਵਨਿਊ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਸੀਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਹੈ ਜਾਂ ਗਰੀਬ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਬੋਝ ਪਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਚਲਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜੋ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਲਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ,
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਹਦਾਇਤ ਇੱਕ ਲਿਮਿਟਸ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ ਈ ਚਲਾਨ ਦੀ, ਈ ਚਲਾਨ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਈ ਚਲਾਨ ਸਿਸਟਮ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਚਲਾਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਉਹ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜੋ ਚਲਾਨ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕੀਮਤ ਵਸੂਲ ਉਹ ਤੋਂ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਉਹਦਾ ਚਲਾਨ ਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਜਦ ਉਹਦਾ ਚਲਾਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਈ ਚਲਾਨ ਸਿਸਟਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਡਾਟਾ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਕਲੈਕਟ ਹੋਏਗਾ ਜੀ? ਉਹ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਗਰਾਊਂਡ ਵਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਜੋ ਉਹਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਗਰਾਊਂਡ ਵਰਕ ਕਰ ਲੈਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਇਲ ਪ੍ਰਪੇਅਰਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮਤਲਬ ਫੈਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚਲਾਨ ਵਗੈਰਾ 'ਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ। ਜੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਅੰਕੜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਟੋਟਲ 22 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹਨ। 22 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜੋ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 18 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਹਨ ਜੋ ਸਪੀਡ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਸਪੀਡ ਲਿਮਿਟ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 18 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਖੁਦ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਉਪਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇਗਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ? ਮੈਂ ਇਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੜਕਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇ ਦੇਣ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਵੀ ਦੇਣ, ਹੋਰ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਵੀ ਦੇਣ ਜੀ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਉਹਦੀ ਸਪੀਡ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਉਪਕਰਨ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਦੇਣ, ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਮੋਸਟਲੀ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਵੀ ਇੱਕ ਸੁਭਾਅ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਚਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਜੇ ਕੋਈ ਸਖਤੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸੁਭਾਅ ਹੈਗਾ ਜੀ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕਾਫੀ। ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾਰਮਲੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਐਂਟਰ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਜਦੇ ਸਾਡਾ ਹੱਥ ਸੀਟ ਬੈਲਟ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਸਖਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਉੱਥੇ ਸੜਕਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨੂੰ। ਆਮ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੋਡ ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਦੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਲੀਹ ਤੇ ਲਿਆਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਨਹੀਂ, ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਫਰਕ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਪੈਂਦਾ ਜੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਖਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਸਖਤੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਖੌਫ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਲੋਕਾਂ 'ਚ। ਹਾਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜੀ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਫਾਈਨ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰ ਵਾਰਨਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜੇ ਕਰੇਗਾ ਜੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਵਾਰਨਿੰਗ ਲੈਟਰ ਚਾਹੇ ਦੇ ਦੇਣ ਜੀ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਵਾਰਨਿੰਗ ਲੈਟਰ ਇਸ਼ੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਜੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਗਲਤੀ ਕਰੇਗਾ ਜੀ ਫਿਰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਟੈਪ ਫਾਈਨ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਜੀ। ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਹਰਜੀਤ ਜੀ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਟੂ ਵੀਲਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਹੈ ਜੋ ਕੱਲ ਪੈਦਲ ਚੱਲਦਾ था, ਉਹ ਅੱਜ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਸਾਈਕਲ ਵਾਲਾ ਉਹ ਅੱਜ ਟੂ ਵੀਲਰ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਚਲਾਨ ਜੋ ਇਹ ਨਵਾਂ ਐਕਟ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੋਟਰ ਵਾਹੀਕਲ ਐਕਟ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ
ਟੂ ਵੀਲਰ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲਾਨ ਦੀਆਂ ਜੋ ਅਮਾਉਂਟ ਹੈ, ਜੋ ਚਲਾਨ ਦੇ ਅਮਾਉਂਟ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾਏ ਗਏ, ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੂ ਵੀਲਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਗੜਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਟੂ ਵੀਲਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਸਧਾਰਨ ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਟੂ ਵੀਲਰ ਜਾਂ ਸਕੂਟਰ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੋਣਗੇ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਧਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ ਜੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗੱਡੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਾਇਰ ਕਲਾਸ ਦੇ, ਜੀ ਜੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਪਰ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਟੂ ਵੀਲਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਨਾ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਗਲਤ ਕਦਮ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਟੂ ਵੀਲਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਚਲਾਨ ਨੋਮੀਨਲ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪੇ ਕਰ ਸਕੇ, ਜੀ ਜੀ ਅਜਿਹਾ ਇੰਨਾ ਚਲਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਈ ਬੰਦੇ ਇਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਵੀ ਮੈਂ ਲਓ ਜੀ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਮੈਂ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲਿਆ, ਜੀ 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 ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੇ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੀ ਉਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਹੈ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਚਲਾਨ ਦਾ ਬੋਝ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜੀ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਵੀ ਇਹ ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ, ਵੀ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਆਹੀ ਰੱਖ ਲਓ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ, ਮੇਰਾ ਸਕੂਟਰ ਰੱਖ ਲਓ, ਚਲਾਨ ਇੰਨਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਜੀ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਪੇ ਕਰਾਂਗਾ। ਜੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰੇ ਲੋਕ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਇਸ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ? ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਤਲਬ ਅਪੋਜ਼ ਇਹਦੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਯੂਨੀਅਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀਆਂ ਇਹਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਅਪੋਜ਼ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਅਜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਉਤਰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਯੂਨੀਅਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਹੋਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਆਪਰੇਟਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਆਪਰੇਟਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਬੋਰ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਤਰੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਉਤਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਐਕਟ ਪੁਰਾਣਾ ਅਮੈਂਡ ਹੋਇਆ ਲਾਗੂ ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਅਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੋਈ ਅਜੇ ਕਰਨ ਦੀ ਛੋਟ ਜੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਰੇਟਰਸ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਸ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ। ਜੀ ਹਾਂ ਬਾਜੀ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜੀ? ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਸੰਕਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਜੀ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਬੋਝ ਨਾ ਪਾਵੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਦੇ ਲਾਲੇ ਨਾ ਪੈ ਜਾਣ। ਸੋ ਅਜਿਹੇ ਬੋਝ ਜਿਹੜੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾਨਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧੇ ਨੇ, ਸੋ ਅਜਿਹੇ ਬੋਝਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨ। ਬਾਕੀ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਤੇ ਮਾਸਕ ਵਗੈਰਾ ਲਗਾ ਕੇ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜੋ ਅਨਲੌਕਿੰਗ ਦੇ ਜੋ ਹੁਣ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਦੀ ਉਹਦੀਆਂ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਸੰਕਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਤੋ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲਾਂਗੇ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਸ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਾਧੂ ਖਰਚੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅਵੋਇਡ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਨੀ ਕੁ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਾਡੇ ਖਰਚੇ ਕਰ ਸਕੀਏ ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਬੇਨਤੀ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ
RTV ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅਦਾਰੇ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਜੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਬਾਬਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਮੰਚ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ। ਪਿਆਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਰੋਤਿਓ, ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਿਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਜਲਦ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਪਰਮਵੀਰ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ। ਧੰਨਵਾਦ।